रल मिल के बैठ के गुरु ग्रंथ साहब जी के दर्शन कर रही साध संगत जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु ग्रंथ साहब जी की चल रही लड़ीवार विचारां विच अज अंक नंबर 1068 तो अगे पाठ करना है। मारू राग की तीजी पातशाही धन धन गुरु अमरदास जी के उच्चारण किए हुए सोलिया के पाठ चल रहे हैं, जिस विच 24वें सोलहे दे 10 पदियां के पाठ पहला हो चुके हैं। अज अगों पाठ करना। दूजे पाए दुष्टा का वासा, पौंदे फिरे बहु मोह प्यासा, कुसंगत बहे सदा दुख पावे, दुखों दुख कमाया। दूजे पाए दुष्टा का वासा, पौंदे फिरे बहु मोह प्यासा, कुसंगत बहे सदा दुख पावे, दुखों दुख कमाया। दूजे पाए, दूजे दे प्रेम विच पै के, दूजे दे मोह विच फस के, एक परमात्मा तो दूर होके दूजे पाए दुष्टां का वासा। दुष्टां दा वासा जदों मन दे विच एक परमात्मा नूं छड्ड के दूजे दा मोह पै जांदा, मन दे विच विकार आके वस जांदे। मन दे दुष्टां का वासा, दुष्ट आके विकार आके मन दे विच डेरा बना लेंदे हैं, टिकाणा बना लेंदे हैं। दूजे पाए दुष्टां का वासा, पौंदे फिरे बहु मोह प्यासा। जिस दे मन विच विकार बह जान, विकार हुण ड्राइविंग फोर्स बन गया, ड्राइवर बन गया, ਉਹ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ, शरीर रूप ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਉਹ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇ शरीर किथे दौड़ रहा ਹੁਣ। ਭੌਂਦੇ ਫਿਰੇ ਬਹੁ मोह प्यासा, अंदर मोह है, अंदर प्यास है। ਭੌਂਦੇ ਫਿਰੇ टकरा खा रहे हैं, भटक रहे हैं ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ, दर दर ते, जिथे जिथे विकार दौड़ा रहे हैं उत्ते उत्ते दौड़ रहे हैं। ਭੌਂਦੇ ਫਿਰੇ ਬਹੁ मोह प्यासा, मन दे विच बहुता मोह है, प्यास है। कुसंगत बहे सदा दुख पावे, दुखों दुख कमाया। कुसंगत बहे, कुसंगत विच बैठते हैं असी, ध्यान करके ध्यान दईए, शरीर करके असी कुसंगत विच बैठते हैं। कुसंगत, संगत किसी दी भी संगत करना, कुसंगत भाव पैड़ी संगत करना। असी इंज समझ लीए कि तन करके भी कुसंगत विच बैठे हैं ते मन करके भी कुसंगत विच बैठे हैं। पहला इंज समझ लीए मन विच विकार वस गए, उसकी वजह करके बाहर कुसंगत विच बैठ गए, या इंज समझ लीए बाहर दी कुसंगत तो प्रभावित होके मन विच कुसंगत करन लग पे। संगत नूं समझना करिए ना, केवल तन दी संगत असी नहीं लेके चलिए, मन दी संगत नाल लेके चलिए। मन दी संगत तो पावे साडी सुरत किथे टिकी रहती है, मन दे विच साडे मन दे विच किस दा वासा है। असी शरीर करके 24 घंटे किधरे बाहर दी संगत नहीं करते, पर मन करके 24 घंटे किसी ना किसी संगत विच असी बैठे रहते हैं। जिथे साडी सुरत टिक जाए, साडी संगत वो जी बनन लग पैंदी है। कुसंगत बहे, सुरत विच विकार आन, कुसंगत विच असी बैठे रहते हैं 24 घंटे। नतीजा की निकलता है? सदा दुख पावे, नतीजा है, रिजल्ट है, दुख रिजल्ट है। क्योंकि कुसंगत विच सुरत जुड़ी है, मन विच कुसंगत है, मन विच भैड़ी सोचनी है, मैं किसी नाल ठगी कर ला, बेईमानी कर ला। काम वासनावां बैठियां जिस तो क्रोध उत्पन्न होंदा रहंदा है, मन दे विच कई किस्म दीयां भुखां बैठियां, सदा दुख पावे। देखो दुखां दा जिक्र आ रहा है, असल विच दुख है की? दुखां नूं भी असी समझना करिए ना, दुख हैगे की है? जदों साडी मन दीयां पूर्तियां नहीं होंदा, वो दुख दा रूप ले लैंदे।
मन दी ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਹਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਗੱਡੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਦੁੱਖ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਗਿਆ। ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਬੇਈਮਾਨੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਬੇਈਮਾਨੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਦੌੜ ਰਿਹਾ, ਠੱਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੌੜ ਰਿਹਾ। ਦੁੱਖ ਨੇ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੋਰ ਬੇਈਮਾਨ ਠੱਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਭੁੱਖ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਦੁੱਖ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੁਸੰਗਤ ਬਹਿ ਸਦਾ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇ। ਸਦਾ ਤੋਂ ਕੀ ਪਾਵੇ? ਸਦੀ ਵੀ 24 ਘੰਟੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਤੇ ਸਦੀ ਵੀ ਟਿਕਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਸੰਗਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਭੁੱਖਾਂ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਭੁੱਖਾਂ ਤੇ ਉਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਤੇ ਹੋਰ ਦੁੱਖ ਪੈਦਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਸੰਗਤ ਬਹਿ ਸਦਾ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇ, ਦੁੱਖੋ ਦੁੱਖ ਕਮਾਇਆ। ਹੁਣ ਕਮਾਉਣ ਤੋਂ ਕੀ ਪਾਵੇ? ਸੋਚਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਲ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਲ ਹੈ, ਤਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੈਲ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੈਲ ਕਰਾਂ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਸੰਗਤ ਸੀ, ਤਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੁਸੰਗਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਦੁੱਖੋ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਪਾਵੇ, ਨਿਰਾ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ। ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਭੁੱਖਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ। ਦੁੱਖੋ ਦੁੱਖ ਕਮਾਇਆ, ਨਿਰੋਲ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਰੋਲ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ, ਨਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਜੀ जी। दूजे भाए दुष्टा का वासा। दूजा भाव, दूजा की भाव नाम दी दात छड्ड के ते किसी होर दे मोह विच उहनूं कहंदे दूजे भाए। होर प्यार विच, होर प्रीत विच, लगन विच। दुष्टां का वासा, दुष्टां बहुवचन है। दुष्ट लोग वो जिहड़े भैड़े कर्म करदे हन, कुकर्मी बंदे, भाव ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਹਨ, ਕੁਕਰਮੀ ਬੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਭਾਏ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਛੱਡ ਕੇ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਹੋਰ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੋੜੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਲਿਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭੌਂਦੇ ਫਿਰੇ, ਬਹੁਵਚਨ ਹੈ ਫਿਰੇ। ਭੌਂਦੇ ਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਵਚਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ। ਭੌਂਦੇ ਫਿਰੇ ਬਹੁ ਮੋਹ ਪਿਆਸਾ। ਹੁਣ ਮੋਹ ਪੁਲਿੰਗ ਹੈ, ਪਿਆਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਿਆਸ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਕਾ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਬੜੇ ਮੋਹ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਭੌਂਦੇ ਫਿਰੇ, ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਭਟਕਣਾ 'ਚ ਪੈ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਹ ਔਰ ਪਿਆਸ ਹੈ। ਮੋਹ ਦੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਭਟਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੰਗਤ ਬਹਿ ਸਦਾ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇਂ। ਫਿਰ ਬਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਸਤਸੰਗ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ? ਜੁੜਦੇ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕੁਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਵਿੱਚ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੂਜੇ ਭਾਏ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਜੁੜਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਹੈ, ਮਨ ਹੁਣ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰਲੇ ਕਰਮ ਹੈ, ਉਹ ਘੜੀਏ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ, ਜਿਹੜੀ ਮਤ ਹੈ, ਬੁੱਧ ਹੈ, ਸੁੱਧ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਲਿਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਸੰਗਤ ਬਹਿ ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਵਾਲਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ, ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਤਨ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭੈੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਤਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਔਰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਸਦਾ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇਂ, ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਵੇਂ ਬਹੁਵਚਨ ਹੈ,
ਦੁੱਖੋ ਦੁੱਖ ਕਮਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਸ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਦੁੱਖੋ ਦੁੱਖ। ਜਿਸ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਦੁੱਖੋ ਦੁੱਖ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਸੰਗਤੀ ਲੋਕ ਹਨ, ਦੁਸ਼ਟਾ ਕਾ ਵਾਸਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਮਾਇਆ, ਦੁੱਖੋ ਦੁੱਖ ਕਮਾਇਆ। ਉਹ ਦੁੱਖੋ ਦੁੱਖ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਦਾ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਖੋ ਦੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਕੇ ਸਹਿਜ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਟਿਕਦੇ ਹਨ, ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਜੀ ਅਰਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਭਾਏ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੀ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਜੋ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਾਂਝ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੀਰਥ ਨਾਵਾਂ ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵਾ, ਮੈਂ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਂ ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਰੱਬ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਕਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਮਾਇਆ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਕੀਨੀ, ਕਹੋ ਕਮਨ ਬਿਦ ਤਰੀਏ ਰੇ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹਦਾ ਮਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਇਆ ਭਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ ਪਾਣਾ। ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ, ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਪਰਤਰਿਆ ਰੂਪ ਨਾ ਪੇਖੇ ਨੇਤਰ, ਜਿਸ ਅੰਤਰ ਤਾਦ ਪਰਾਈ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਦਾ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਈ ਭਲਾ। ਇਹ ਜੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਸਾਂਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਰੱਬ ਨੇ ਇੱਕ ਜੋ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਮਾਇਆ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਕੀਨੀ, ਕਹੋ ਕਵਨ ਬਿਦ ਤਰੀਏ ਰੇ। ਅੱਗੇ ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਘੂਮਨ ਘੇਰ ਅਗਾਹ ਗਾਖਰੀ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਪਾਰ ਉਤਰੀਏ ਰੇ। ਰੱਬ ਨੇ ਜੁਗਤ ਹੀ ਐਸੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਲੋ। ਉਹ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜੋ ਰੱਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੀ ਭਾਉਂਦਾ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਉਹਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭਾਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਭਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੁਸ਼ਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ, ਧਰਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਬਹਿ ਸੱਚਾ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਇਹ ਤੇਰੀ ਸਰਕਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਕਰ, ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਭਾਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਜੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਾਉਂਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਰਿਆ ਉਹ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਲੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਭੁੱਖਾ ਰਹਿਣਾ, ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਦੇ ਮਨ ਹਟ ਕੀਤੇ ਅੰਤ ਵਿਗੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਵਿਚਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ, ਜੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾ ਜਾਵੇ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਸਕਦੀ। ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਵੇ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਹਟ ਕੀਤੇ ਅੰਤ ਵਿਗੋਵੇ। ਮਨ ਹਟ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈ, ਐਂਡ ਤੂੰ ਖੁਆਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤੈਨੂੰ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ। ਜੋ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹਵੇ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹਵੇ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਭਾ ਜਾਵੇ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਚ ਹਰ ਕਲਾ ਵਰਤ ਸਕਦੀ। ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਵੇ। ਮਨ ਹਟ ਕੀਚੈ, ਮਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ। ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਜੋ ਮਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਕਹਿੰਦਾ, ਵੀ ਉਹ ਧਰਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਬੈ ਸੱਚਾ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰ, ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਇਹ ਤੇਰੀ ਸਰਕਾਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਗਹੀਨ ਸਤਿਗੁਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਮਨਮੁਖ ਗਰਭ ਜੋਨੀ ਨਿਤ ਪਾਉਂਦਾ ਜੀਓ। ਉਹ ਘੜੀ ਘੜੀ ਨਾ ਉਹ ਕਦੀ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਜੂਨ, ਕਦੀ ਸੂਰ ਦੀ ਜੂਨ, ਕਦੀ ਵੇਸ਼ਵਾ ਦੀ ਜੂਨ, ਉਹ ਭੋਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਮਨੀ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿੱਤ ਹਰ ਵਿਸਰੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ, ਰੱਬੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਹੈ।
ਉਹ ਇਹ ਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭੌਂਦੇ ਫਿਰਹਿ ਉਹ ਮੋਹ ਪਿਆਸਾ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਪਿਆਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਦੇਖੋ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਿਵੋਲਵ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹਰ ਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਣਗੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੀਚਰ, ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਇਹ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਭੌਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਥਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਿੱਲੀ ਗਿੱਲੀ ਰੋੜੜੀ, ਗੁੜ ਦੀ ਡੱਲੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚਿਪਚਿਪੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਿੱਲੀ ਗਿੱਲੀ ਰੋੜੜੀ ਭੌਂਦੀ ਭੌ ਭੌ ਆਈ। ਮੱਖੀ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿੱਲੀ ਗਿੱਲੀ ਰੋੜੜੀ, ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭੌਂਦਾ ਫਿਰੇ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਿੱਲੀ ਗਿੱਲੀ ਰੋੜੜੀ ਭੌਂਦੀ ਉਹ ਤੇ ਥੋੜਾ ਉੱਡੀ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਚੱਕਰ ਮਾਰਦੀ ਫਿਰ ਉਹ ਚੱਕਰ ਮਾਰਦੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਨੇ ਗਿੱਲੀ ਗਿੱਲੀ ਰੋੜੜੀ ਭੌਂਦੀ ਭੌ ਭੌ ਆਈ, ਜੋ ਬੈਸੇ ਸੇ ਫਾਥਿਆ। ਮੱਖੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਥੋੜਾ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਚੱਕਰ ਮਾਰਦੀ ਫਿਰ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆ ਕੇ ਐਸੀ ਬਹਿੰਦੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਚਿੰਬੜੀ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕੈਚ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਬਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਇਤਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੁੜ ਦੀ ਗੁੜ, ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੂੜ ਮਿੱਠਾ ਕੂੜ ਮਾਖਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਕੂੜ ਡੋਬੇ ਪੂਰ। ਕੂੜ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸਵਾਦਲਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਭੋਗ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਦ ਬੜਾ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਸਲੈਂਡਰਿੰਗ, ਗੌਸਿਪਿੰਗ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਵਾਲੀ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਵੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿੱਟੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਆਣਗੇ ਜਦੋਂ 22 ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਘੰਟਾ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਵਾਦਲੀ ਬੜੀ ਲੱਗਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਦ ਬੜਾ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਿੱਲੀ ਗਿੱਲੀ ਰੋੜੜੀ ਭੌਂਦੀ ਭੌ, ਅਸੀਂ ਘੁੰਮ ਘੁੰਮ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਘੁੰਮ ਘੁੰਮ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਭੌਂਦੀ ਭੌ, ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਬੈਠੇ ਸੇ ਫਾਥਿਆ ਨਿਕਸੈ ਭਾਗ ਮਥਾਏ। ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਰੀਦਾ, ਇਹ ਵਿਸ ਗੰਦਲਾਂ ਧਰੀਆਂ ਖੰਡ ਲਿਵਾੜ। ਇਹ ਹੈਨ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਗੰਦਲਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੈਨ ਸ਼ੂਗਰ ਕੋਟਡ। ਤੋ ਕੋ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੜ ਮਿੱਠਾ ਮਾਇਆ ਪਸਰਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮਨੋ ਗੁੜ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੜ ਮਿੱਠਾ ਮਾਇਆ ਪਸਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਮੁਖ ਲਗ ਮਾਖੀ ਪਚੈ ਪਚਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁਖ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੱਖੀ ਦੀ ਨਿਆਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਖੀ ਗੁੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਂਦੀ, ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਤਨਾ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ, ਉਹ ਭੌਂਦੀ ਥੋੜਾ। ਆਮ ਦੇਖੋਗੇ ਬੁੱਧ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੇ, ਉਹ ਚੱਕਰ ਮਾਰੇਗੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਬਹਿੰਦੀ, ਹੋਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਐਕਨ ਚਿਟਕ ਜਾਂਦੀ ਉਸ ਮਾਇਆ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਕਾ ਵਾਸਾ ਭੌਂਦਾ ਫਿਰੈ ਬਹੁ ਮੋਹ ਪਿਆਸਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਚਿਓ ਆਪੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾ ਦੂਈ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਜੋ ਰੱਬ ਨੇ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਮਾਇਆ ਸਰੂਪ ਸੰਸਾਰ ਜੋ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਤਨਾ ਉਲਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਸੰਗਤ ਬਹਿ ਸਦਾ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਨਕੇ ਚਿਤ ਕਠੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨਕੇ ਚਿਤ ਕਠੋਰ ਹੈ ਸੇ ਬਹਿ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਸੱਚ ਵਰਤਦਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਨਾ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਦੇਖ ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਤੇ ਢੁਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ? ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਕਿਆ ਉਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ? ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਪੰਡਤ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਗੁਰੂ ਸਭ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਲੈ ਦੇਖ ਲੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਸੱਚ ਵਰਤਦਾ। ਕੁੜਿਆਰਾਂ ਚਿਤ ਉਦਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨਕੇ ਚਿਤ ਕਠੋਰ ਹੈ ਸੇ ਬਹਿ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ। ਉੱਥੇ ਸੱਚ ਵਰਤਦਾ। ਕੁੜਿਆਰਾਂ ਚਿਤ ਉਦਾਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੱਲ ਛਲ ਕਰ ਝੱਤ ਕੱਢ ਦੇ, ਫਿਰ ਜਾਏ ਰਲੇ ਕੁੜਿਆਰਾਂ ਪਾਸ। ਆਮ ਦੇਖੋ ਨਾ ਵੀ ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸੈਂਟਰਸ ਨੇ,
ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਹੋਣਾ ਸਾਡਾ ਵਿਦਿਆਲੇ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਣੀ, ਲੇਕਿਨ ਆ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਆ, ਆਏ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਰੁੱਪਾਂ, ਉਹਦੀ ਉਹ ਗਰੁੱਪ, ਉਹਦੀ ਉਹ ਗਰੁੱਪ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾਏ ਰਲੇ ਉੜਿਆਰਾਂ ਪਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਸੰਗਤ ਬਹਿ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਇੱਕ ਉਹ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਮਾੜੀ ਮਰੋਂ ਕੁਸੰਗ ਕੀ, ਕੇਲੇ ਨਿਕਲ, ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਬਾਣੀ ਜਿਤਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਦੇ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਿਥਿਹਾਸ ਦੇ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਗੱਲਾਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੀ। ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਝਾਣੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਕੁਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹੇਗਾ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਬੀਰ ਮਾੜੀ ਮਰੋਂ ਕੁਸੰਗ ਕੀ, ਮੇਰੀ ਮਾੜੀ ਮੇਰੀ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਹੋਏਗੀ। ਕੇਵਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਨੌਰਮਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲਾਈਫ ਦੇ, ਵੀ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਮੌਤ ਹੋਏਗੀ ਤੇਰੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਬੀਰ ਮਾੜੀ ਮਰੋਂ ਕੁਸੰਗ ਕੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੇਲੇ ਨਿਕਟ ਜੋ ਬੇਰ, ਜੇ ਕੇਲੇ ਦਾ ਝਾੜ ਕਿਸੇ ਬੇਰੀ ਦੇ ਝਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਵੇ। ਕਬੀਰ ਮਾੜੀ ਮਰੋਂ ਕੁਸੰਗ ਕੀ, ਕੇਲੇ ਨਿਕਟ ਜੋ ਬੇਰ, ਉਹ ਝੂਲੇ ਉਹ ਚੀਰੀਏ, ਸਾਕਤ ਸੰਗ ਨਾ ਹੇਰ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕੇਲੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੇਲੇ ਦੇ ਝਾੜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੱਡਾ ਉਹਦਾ ਲੀਵ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੇਰੀ ਨਾਲ ਕੰਡੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੇਲਾ ਬੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲਵੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੇ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਝੂਲੇ ਉਹ ਚੀਰੀਏ, ਜੇ ਇੱਕ ਕੰਡਾ ਵੀ ਉਹ ਪੱਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਪੂਰਾ ਚਿਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਝੂਲੇ ਉਹ ਚੀਰੀਏ, ਸਾਕਤ ਸੰਗ ਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜੋ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ, ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਣੇ ਜੇਵੜ ਹੋਰ ਦਾਤ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲੀ ਭਾਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿੱਤਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਰੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਉਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ ਪ੍ਰੀ ਆਰਡੇਨਡ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਗਿਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਗਿਆ। ਉਲਟਾ ਭਾਣਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਣਾ ਤੇ ਦਾਤ, ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਣੇ ਜੇਵੜ ਹੋਰ ਦਾਤ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇਰੀ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਚਾਵਲ ਕਾਰਨੇ ਤੁਖ ਕੋ ਮੌਲੀ ਲਾਏ। ਉਹਨੂੰ ਚਾਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਹਸਕ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾਣੇ ਉੱਤੇ ਛਿੱਲੜ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਚਾਵਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਖ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਖ ਨੂੰ ਉਹ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੁਖ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਕਾਰ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਬੀਰ ਚਾਵਲ ਕਾਰਨੇ ਤੁਖ ਕੋ ਮੌਲੀ ਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਹਸਕ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਕਬੀਰ ਚਾਵਲ ਕਾਰਨੇ ਤੁਕ ਕੋ ਮੌਲੀ ਲਾਏ, ਸੰਗ ਕੁਸੰਗੀ ਬੈਸ ਤੇ ਤੋ ਪੁੱਛੇ ਧਰਮ ਰਾਏ। ਧਰਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਬੈ ਸੱਚਾ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰ, ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣੀ। ਕੁਸੰਗਤ ਬਹਿ ਸਦਾ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇਂ, ਦੁੱਖੋ ਦੁੱਖ ਕਮਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁੱਖ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਮੁਖ ਦੁੱਖ ਕਾ ਖੇਤ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਬੀਜੇ ਦੁੱਖ ਖਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਬੀਜੀ। ਨਾਮ ਖੇਤੀ ਬੀਜੋ ਭਾਈ ਮੀਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਬੀਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬੀਜੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਬੀਜੇ ਸੋ ਖਵਲਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬੀਜੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੁਖੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਵੀਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ। ਪੂਰੇ ਆਉਂਦੀ ਫਿਰਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਕਹੇ ਹਨ, ਮ੍ਰਿਗ, ਮੀਨ, ਭ੍ਰਿੰਗ, ਪਤੰਗ, ਕੁੰਚਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ। ਏਕ ਦੋਖ ਵਿਨਾਸ਼, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਵਿਕਾਰ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੰਜ ਦੋਖ ਅਸਾਧ ਜਾਣੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੇਤਕ ਆਸ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਪੰਜ ਦੋਖ, ਪੰਜ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੇਤਕ ਆਸ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਭੂਆ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪ ਜੀ ਸ਼ਾਰਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਣਾ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਦਾ ਵੀ ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਪਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ
संगत का जिक्र कर रहे हैं। याद दूजे पाए दुष्टां का वासा पौंदे फिरे बहु प्यासा। इत्थे मन दी उस हालात दी गल कीती जांदी, उस अवस्था दी जिथे वो मन एक तो टुटिया होया है, उसदे गुणां तो, उसदे नाम तो, उसदे सिक्ख्या तो टुटिया होया मन है। जेड़ा वो एक है, दैट इज द सोल कॉन्शियस, जो साडा मूल रूप है। इत्थे दूजे पाए, दूजे है की, और उस मन नूं हुण पांदा की हैगा, उस एक नूं छोड़ के दूजे है। दूजे इज द डुअलिटी, दूजा पाओ, हौमे, जिसनूं ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ द बॉडी कॉन्शियस। जब तक ये मन इस बॉडी कॉन्शियस विच है, दूजे पाओ विच है, डुअलिटी विच है, वो एक तो टुटिया रहेगा। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਨ ਇਸ ਬੋਡੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗਿੱਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਵਾਈਸਸ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਖਾਨਦਾਨ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਵਾਈਸਸ ਹਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਪਾਉ ਤੋਂ, ਹਉਮੈ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਪਾਉ ਕਿੱਥੇ? ਇਸ ਬੋਡੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ। We are living in this materialistic world according to the body conscious, not to the soul conscious, क्योंकि ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਮਨ ਤੋਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ, ਟੁੱਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੋਡੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਵਾਸਾ ਪਾ ਲਿੱਤਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? all the vices। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਾਈਸਸ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਨ ਸਾਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਭਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਜ ਭਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? दुख ही दुख, क्योंकि वो अंदर इतनी तृष्णा उहदी इकट्ठी हो जाती, इतना मोह, किस चीज दे नाल? बिकॉज ऑफ द बॉडी कॉन्शियस। इट इज बिकॉज ऑफ द बॉडी कॉन्शियस उहदी तृष्णा भी वधदी जाती है और उन्हां ही वाइसेस दे अंदर ओही विकारां दे अंदर ही भटकदा रहंदा है। जदों वो भटकदा है ते उसदा मन जिहड़ा हुण किस चीज दी संगत कर रहा है? मन दे अंदर वो सारे उन्हां वाइसेस दी संगत कर रहा है। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਦੂਜਾ ਪਾਓ, ਬੋਡੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਵਾਈਸਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 24 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਲਤਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਜ਼ ਟੋਟਲੀ ਗੈਟਿੰਗ ਇਨ ਟਿਊਨ ਟੂ ਦ ਵਾਈਸਸ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਟਿਊਨ ਟੂ ਦ ਵਾਈਸਸ, ਵਾਈਸਸ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦੁੱਖ। ਤਕਰੀਬਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਬਈ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਔਰਤ ਨੇ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਨੌਕਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰਕੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਦੁਖੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਔਰ ਉਸਦੀ ਹਉਮੈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਾਈਸਸ ਜਿਤਨੇ ਹਨ, ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। So we have to stop the blame game outside. कूट सब अंदर ही है, दुख भी सब अंदर ही है। इसी करके कहते हैं जदों साडा मन उन्हां वाइसेस दी संगत करदा है, इंट्यून्ड कर लैंदा है, ते फिर दुख ही दुख है। और जिन एक दुख आंदा है, फिर देखो दुखां तो बाद दुख दे बाद कमाई करनी शुरू। जिस असीं नाम दी कमाई करदे, इत्थे हुण मन ने के कमाई करे? दुख दा, वाइसेस दा, और पूरा एक संसार बना लैंदा, एक सृष्टि बना लैंदा। मन भी, उहदी इंद्रियां भी सारियां टोटली इंट्यून्ड हो गईयां उस वाइसेस दे नाल, उन्हां अवगुणां दे नाल, उन्हां विकारां दे नाल। हाँ जी, चुकी लगी तृष्णा माया अमृता। जिस तरह ही साडी सच नाल लिव छुटदी है, उसी समय माया प्रभाव पा जाती है। कुसंगत विच असीं जाके बह जाते हैं, तो कुसंगत भुखा पैदा करती है, तृष्णावां पैदा करती है। तो वो भुखा कह लिए, वो भुख कह लिए, तृष्णावां कह लिए, अंदर दुख ही दुख अंदर वधदे रहिंदा। धन्नवाद आप जी दा। सतगुर बाजो संगत ना होई, बिन शब्दे पार न पाए कोई। सहजे गुण रवे दिन राती, ज्योति जोत मिलाया। पहला अंदर कुसंगत का जिक्र कर रहे हैं, किता सी पिछले पदे दे अंदर
कुसंगत बहे दूजे भाए दुष्टन का वासा कुसंगत बहे नतीजा निकल रहा सी सदा दुख पावे। इत्थे कह रहे सतगुरु बाजो संगत ना होई। सतगुरु तो बिना सच नाल संगत नहीं हो सकती, सहज अवस्था नहीं मिल सकती, आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। सतगुरु बाजो संगत ना होई बिन शब्दे पार न पाए कोई। शब्द तो बिना गुरु दे ज्ञान तो बिना पार न पाए कोई। पार तो की पावे, ਅਸੀਂ ਪਾਰ ਸਿੱਧਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਅਸੀਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਅਸੀਂ ਭਵਜਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਉਂਦੇ ਜੀ ਪਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਜੀਉਂਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਹਨ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਹਨ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹ ਇੰਜ ਵਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੇ ਪਾਰ ਨਾ ਪਾਏ ਕੋਈ। ਕੋਈ ਸਮਝੇ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਵਾਂ। ਵਿਕਾਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਵੀ ਬੈਠਾ ਨਾ ਹੋਰ ਵਿਕਾਰ ਵੀਰ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ। सतबीर ਵੀਰ ਜੀ ਕੁਛ ਨੈਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ? जी हाँ जी आ रही है जी, आ रही है। नेट प्रॉब्लम ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋ-ਹੋਸਟ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਔਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਸੀਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਜੋ ਸੰਗਤ ਨਾ ਹੋਈ ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੇ ਪਾਰ ਨਾ ਪਾਏ ਕੋਈ। ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਪਾਰ ਲੰਘ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਹੰਕਾਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅਹੰਕਾਰ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ? ਅਹੰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਰਾਉਂਦਾ? ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਕਰੀ ਰੱਖਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਜਦ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਵੀ ਚੇਸ਼ਟਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੁੱਝਦੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਰੀਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਾਈ ਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸਮਝਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਰੋਜ਼ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਅੱਜ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੁਕਮ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਮਾਉਣਾ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ। ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੇ ਪਾਰ ਨਾ ਪਾਏ ਕੋਈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਪਾਰ ਨਾ ਪਾਏ ਕੋਈ। ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟ ਪਾਏਗੀ। ਵਿਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ ਮੁੜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ, ਮੁੜ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਸ ਮਾਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਰਸ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਗੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਸਮਝ ਦਰਅਸਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਨੂੰ
ਅੱਜ ਇਹ ਅੱਖਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਅੱਜ ਇਹ ਅੱਖਰ ਪਕੜ ਲਵਾਂ, ਇਹ ਅੱਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮਾਈ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿਆ। ਪਿਛਲਾ ਪਦਾ ਪੂਰਾ ਕੁਸੰਗਤ ਦਾ ਹੈ। ਕੁਸੰਗਤ ਤੋਂ ਕੀ ਪਾਵੇ, ਮਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਸੱਤ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? 24 ਘੰਟੇ ਸੱਤ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸੀ ਰਵੇ। ਜਦੋਂ ਸੱਤ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸੇਗੀ, ਤਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਆਪੇ ਸੱਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਟੁਰੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੌੜਾਂਗੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਮਨ ਦੀ ਔਰ ਉਹ ਮਨ ਦੀ ਸੰਗਤ 24 ਘੰਟੇ ਵਾਲੀ ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੇ ਪਾਰ ਨਾ ਪਾਏ ਕੋਈ, ਸਹਿਜੇ ਗੁਣ ਰਵੇ। ਔਰ ਜਿਨਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਟਿਕਾ ਕੇ ਸੱਚ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲਈ, ਸਹਿਜੇ ਗੁਣ ਰਵੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਣ ਰਵਦੇ ਹਨ। ਰਵੇ ਤੋਂ ਪਾਵੇ ਸਿਮਰਨਾ। ਸਹਿਜੇ ਗੁਣ ਰਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਦਿਨੇ ਵੀ ਤੇ ਰਾਤੀ ਵੀ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਸਪਲਿਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲਿਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੋਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਗ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਜਾਗਣਾ ਹੈ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਖਰਗੋਸ਼ ਤੇ ਕਛੂਏ ਦਾ। ਕਛੂਆ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਸਮਝ ਲਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਰਗੋਸ਼ ਵਰਗੇ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਖਰਗੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖਰਗੋਸ਼ ਤੇ ਸਮਾਂ ਕਛੂਆ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਰਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਡਿਸਪਲਿਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਹਿਜੇ ਗੁਣ ਰਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਗੁਣ ਰਵਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਰਵਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੌਣ ਰਵਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਡਿਸਪਲਿਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਕੇ ਸੱਚ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਹਿਜੇ ਗੁਣ ਰਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਇਆ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਇਆ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਦਰਦ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਤਾਂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਿਧੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਔਰ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲਾ ਪਤਾ ਕੁਸੰਗਤ ਦਾ ਸੀ, ਭੈੜ ਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ, ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਦਮ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਦਮ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਵਾਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਵਾਂ? ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਰਦਾਸ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਅਰਦਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਦਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਦਮ ਕਰਦਿਆਂ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। 24 ਘੰਟੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚੇਸ਼ਟਾ, ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੰਡੇਂਦਿਆਂ 6 ਮਾਹ, ਟੁਣਿੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਖਿਨੋ। ਇੱਕ ਖਿਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੁੜਦਿਆਂ ਤੇ 6 ਮਾਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ। ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੁਚੇਤ ਨਾ ਰਹੀਏ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਕਾਰ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੀਏ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤੇ ਵਿਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਾਲਵੀਰ ਜੀ। ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਝੋਂ ਸੰਗਤ ਨਾ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਬਾਝੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਗਤ ਭਾਵ ਸਤ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੇ ਪਾਰ ਨਾ ਪਾਏ ਕੋਈ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਖਵਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਰ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਨਾ ਪਾਏ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਗੁਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੁਗਤ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸੱਚੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸੱਚੀ ਜੁਗਤ ਗੁਣ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਔਰ ਆਪਣਾ ਪੈਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਿਆ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰ ਨਾ ਪਾਏ, ਕੋਈ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੇ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਹਿਜੇ ਗੁਣ ਰਵੈ ਬਹੁਵਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਰਾਤ ਤੇ ਦਿਨ ਭਾਵ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਕੇ ਸਹਿਜ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ। ਸਹਿਜ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਾ? ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੂਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਜ ਦਾ ਟਿਕਾਓ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਜ ਦਾ ਟਿਕਾ ਕਰ ਲਵੇਗਾ, ਗੁਣ ਰਵੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਗੁਣਾਂ ਅਨੁਸਾਰੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੇਗਾ। ਗੁਣ ਕਹਿ ਗੁਣੀ ਸੁਭਾਵਣਿਆ। ਰਵੈ ਰੱਬ ਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਸ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਵੇ। ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਕੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਰਮਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਗੁਣਾਂ ਅਨੁਸਾਰੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਔਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਭਾਵ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਲੈਂਦਾ, ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੁਆ ਰਾਮ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲੇ ਸੰਪੂਰਨ ਥੀ ਰਾਮ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਿਲਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ। ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਇਆ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲੀਨਤਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੀਨਤਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲੀਨਤਾ ਪਾਓ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ। ਜੀ ਅਰਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਝੋ ਸੰਗਤ ਨਾ ਹੋਈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਤ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੈ ਸਤਿਗੁਰ ਤੈ ਸਦ ਸੰਗਤ ਬਣਾਈ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ, ਗੁਰੂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰੂਪ ਇਸ ਨੋਟ ਦੀ ਗੁਰੂ ਅੰਦਰ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ, ਗਿਆਨ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜੋ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾ, ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਤ ਸਭਾ ਏਵ ਨਾ ਪਾਈਏ, ਨਾ ਨੇੜੇ ਨਾ ਦੂਰ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਮਨ ਰਹੇ ਹਦੂਰ। ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੇਵਲ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਤਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀ ਕਿ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਤੀਜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਹੈ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਹਰ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਵੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਿਹਦਾ ਘਰ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋੜੇ ਬਾਹਰ ਲਾ ਕੇ ਆਓ। ਕਈਆਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਜਦੀ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਜੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਸਾਬ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੇ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ,
ਹੋਰ ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲਾ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮਨੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਤ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ। ਕੁਸੰਗਤ ਬਹਿ ਨਾਲ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਾ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕੇ। ਕੁਸੰਗਤ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਵੀ ਉਹ ਕੁਛ ਮਾੜੀ ਮੋਰੋ ਕੁਸੰਗ ਕੇ ਵਾਲੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਛੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ I recently had a person, ਵਾਸਤੂ ਦਾ ਐਕਸਪਰਟ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਹ ਲੌਜਿਕ ਹੈ, ਉਹ ਲੌਜਿਕ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਰ ਹੋਰ ਨਾਮ ਵੀ ਹੋਣੀ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲੌਜਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਸੈਟ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਖੀਆਂ ਦੁਚੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਸੈਟ ਆਫ, ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਆਈ ਵਾਸ ਟਾਕਿੰਗ ਟੂ, ਵਾਸਤੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਆਈ ਵਾਸ ਜਸਟ ਗਿਵਿੰਗ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ ਬਈ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਲਾਟ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਸਮਝੋ ਕਹਿ ਲਓ ਇਹ ਈਸਟ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਸਾ ਵੈਸਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਰ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਪਲਾਟ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਵੈਸਟ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਈਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਪਲਾਟ ਦਾ ਇਹ ਵੈਸਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਸਾ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਈਸਟ ਸੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੀਵਾਰ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਨਾ, then what he was trying to explain, ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਕਨ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਤੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਸਤੂ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਉਹਦੇ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਦਿਖੇਗਾ। ਵੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਵਾਸਤੂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਰ ਹੋਰ ਨਾਮ ਵੀ ਹੋਣੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੇ ਪਾਰ ਨਾ ਪਾਏ ਕੋਈ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਅੱਛਾ, ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਏਕੋ ਨਾਮ ਵਖਾਨੀ। ਜੋ ਨਾਮ, ਜੋ ਜੀਵਨ ਜਾਚ, ਜੋ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਨੇ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ। ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਲਾਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ ਕਨਸੈਪਟਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਕੈਸੀ, ਸੰਗਤ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਵਖਾਣੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਔਰ ਕੋਈ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਹਲ ਹਰ ਨਾਮ ਕਾ, ਗੁਰਦਾਤਾ ਗੁਰਦੇਵੈ ਨਾਉ। ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਮਤਾ ਅਸੀਂ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਛੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਸੀ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲੀ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਚੋਰਾਂ ਦੀ, ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਜੁਆਰੀਆਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਸੀਮਿੰਗਲੀ ਗੁੱਡ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਸਤੂ, ਫੈਂਗ ਸ਼ੂਈ, ਜੈਮੋਲੋਜੀ, ਨਿਊਮਰੋਲੋਜੀ, ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਕਲਚਰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਸੱਭਿਅਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਲੌਜਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਉਥੋਂ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਸਮਝੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਇਵਨ ਦੈਟ ਫੀਲ ਗੁੱਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲਾ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਿਆਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮਤਾਂ ਤੂੰ ਉਸ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਮੈਂ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਉਧਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੀ, ਜੋ ਤੂੰ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੀ, ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾਮ ਸੀ। ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾਮ ਸੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਮਤਾਂ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਰਹੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਬਿਨਾਂ ਸੰਗਤ ਨਾ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੇ ਪਾਰ ਨਾ ਪਾਏ ਕੋਈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭੌਜਲ ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੇ ਕਿਉਂ ਤਰੀਏ, ਨਹੀਂ ਤਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭੌਜਲ ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੇ ਕਿਉਂ ਤਰੀਏ। ਨਾਮ ਬਿਨਾਂ ਜਗ ਰੋਗ ਵਿਆਪਿਆ। ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਥੇ,
ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਜਗ ਰੋਬ ਵਿਆਪਿਆ, ਦੁਬਿਧਾ ਡੁੱਬ ਡੁੱਬ ਮਰੀਏ। ਦੁਬਿਧਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡੀਗਨ ਡੋਲਾ ਤੋ ਲੋ ਜੋ ਮਨ ਕੇ ਭਰਮਾ। ਇਹ ਡਿਗਨ ਡੋਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਸੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਡਿਗਨ ਡੋਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਲ ਇਹ ਛਾਪ ਪਾਲ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਥੋੜੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾ ਜਾ, ਛਾਪ ਪਾਲ ਹੈ। ਛਾਪ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾੜਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਢੂੰਡੇਂਦੀ ਹੈ ਸੁਹਾਗ ਕੂ, ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਢੂੰਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੋ ਤਨ ਕਾਈ ਕੋਰ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੋਣੀ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਢੂੰਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ। ਜੋ ਰੱਬ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੋਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਢੂੰਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਢੂੰਡੇਂਦੀ ਹੈ ਸੁਹਾਗ ਕੂ, ਤੋ ਤਨ ਕਾਈ ਕੋਰ, ਜਿੰਨਾ ਨਾਉ ਸੁਹਾਗਣੀ ਤਿੰਨਾ ਝਾਕ ਨਾ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਰਾਈ ਝਾਕ, ਜੇ ਦ ਮੂਮੈਂਟ ਯੂ ਸੇ ਕਿ ਮੈਂ ਛਾਪ ਪਾ ਲਵਾਂ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਤੋਂ, ਉਹ ਸੁਹਾਗਣੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਧੂੜੀ ਵਿੱਚ ਲੁੜੰਦੜੀ ਸੋਹਾਂ ਤੈ ਸ਼ੈ ਨਾਲੇ, ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਖਸਮ ਦਾ ਸਾਥ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਡੀਗਨ ਡੋਲਾ ਆਂਦਾ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡੀਗਨ ਡੋਲਾ ਤੋ ਲੋ ਜੋ ਮਨ ਕੇ ਭਰਮਾ, ਮਨ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡੀਗਨ ਡੋਲਾ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਨ ਦੇ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ। ਉਹ ਭਰਮ ਜਾਣਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਗੁਰੂ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਰਮ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਨ। ਦੇਖੋ ਭਾਈ, ਗਿਆਨ ਕੀ ਆਈ ਆਂਦੀ ਸਭੇ ਉਡਾਨੀ ਭਰਮ ਕੀ ਟਾਟੀ। ਜਿਹੜੀ ਭਰਮ ਦੀ ਛੱਤ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਰਹੇ ਨਾ ਮਾਇਆ ਬਾਂਦੀ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਨੇ ਛੱਤ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਆਸਰੇ ਛੱਤ ਬੰਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੀ ਦੇਖੋ ਭਾਈ, ਗਿਆਨ ਕੀ ਆਈ ਆਂਦੀ ਸਭੇ ਉਡਾਨੀ ਭਰਮ ਕੀ ਟਾਟੀ, ਰਹੇ ਨਾ ਮਾਇਆ ਬਾਂਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਚਿੱਤੀ ਕੀ ਦੋਏ ਥੂਨ ਗਿਰਾਨੀ। ਦੁਚਿੱਤੀ ਕਰ ਲੈ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕਰ ਲੈ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ? ਦੁਚਿੱਤੀ ਕੀ ਦੋਏ ਥੂਨ ਗਿਰਾਨੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹਰ, ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਅੱਛੇ ਨੇ ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੰਨੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਇਤਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦੋਵਾ ਚੜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕੰਚਨ ਸਿਉ ਪਾਈਏ ਨਹੀਂ ਤੋਲ, ਮਨ ਦੇ ਰਾਮ ਲਿਆ ਹੈ ਮੋਲ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੀ ਆਂਦੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੁਚੱਤੀਪਨ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪਾਰ ਨਾ ਪਾਵੇ ਕੋਈ। ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਡੁੱਬਦਾ ਡੁੱਬ ਮਰੀਏ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਜਿਹਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆਡੀਓ ਮਿਊਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਟੁਕਾ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਜਾਣ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਫਿਰ ਚਿਕਨੀ ਚੋਪੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਦਾਸ ਐਕਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਰੱਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਰਿਸਾਈਟ ਕਰਨਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਕੀ? ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਈ ਕਿਤਨਾ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਜੇ ਗੁਣ ਰਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਕੇਵਲ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਰੱਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਰੱਬ ਦੀ ਉਸਤਤ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਤਬ ਹੀ ਇਹ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ ਹੀ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਇਆ। ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦਾ ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੀ, ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੁਆ ਰਾਮ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਜਿਹਨੂੰ ਬਰਫ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਰਫ਼ ਦਾ ਮੂਲ ਸਰੂਪ ਕੀ ਹੈ? ਬਰਫ਼ ਵੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਤ ਦੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਠੋਰ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਰਫ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਬਰਫ਼ ਹੈ, ਕਠੋਰ ਬਰਫ਼ ਹੈ,
ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦੀ ਸੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੇ, ਜਦੋਂ ਬਰਫ਼ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਜਲ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਜਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ ਸੰਪੂਰਨ ਥੀ ਆਰਾਮ। ਤੂੰ ਸੀ ਉਸ ਰੱਬ ਦਾ ਸਰੂਪ, ਤੂੰ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਜੋਤ, ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਟਿਕ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਕਿਰਨ ਮਿਲਣੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਅੱਛਾ ਗੁਰ ਕੀ ਸਾਖੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਕੀ ਸਾਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ। ਇਹ ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਖੀ ਕਿਹੜੀ? ਗੁਰ ਕੀ ਸਾਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਪੀਵਤ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਜੋਤ, ਮਤਲਬ ਤੇਰਾ ਥੌਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੀ ਭਾਉਂਦਾ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਫ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫਿਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੇਸਿਕ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਪਏਗੀ ਨਾ, ਉਸ ਜੋਤ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜੋਤ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਲ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਿਆ ਆਪ ਜੀ ਨੇ। ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੀ ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੁਆ ਰਾਮ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤਿਆਗਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਤਿਆਗ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਤਿਆਗ ਦਈਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਝ ਕਹਿ ਲਈਏ ਰਾਜ ਭੋਗ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਜੋਗ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ, ਮਤ ਦੇਖ ਭੂਲਾਂ ਵੀਸਰੇ ਤੇਰਾ ਚਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਣਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕੋ ਹੁਕਮ ਮੰਨੀਏ ਪਾਈਏ। ਹੁਣ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕੋ ਤੋਂ ਪਾਓ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਰਪਣ ਹੀ ਕਰ ਦਈਏ, ਧਨ ਵੀ ਦੇ ਦਈਏ। ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਕੀ ਪਾਓਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਧਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰੀਏ, ਖਰਚਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ, ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਣਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਭੂਆ ਜੀ। सतगुर बाजू संगत ना होई, बिन शब्दे पार न पाए कोई। देखोगे कि पहली तुक भी कहते हैं सतगुर बाजो, दूसरी विच कहते हैं बिन शब्दे, अर्थ सेम आ। सतगुर उस एक दी मत, एक दी सिक्ख्या, एक दे टेक्निक्स, एक दा हुक्म, एक दे गुण। शब्द ये भी वही चीज है, उहदे अर्थ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਸਤਗੁਰ ਬਾਜੋ, ਉਸਦੇ ਬਗੈਰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਤੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਦੋਨੋਂ ਤੁਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਪਹਿਲੇ ਪਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜੇ ਕੁਸੰਗਤ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਕੁਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੂੰ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਤਗੁਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਪਰ ਸਤਗੁਰ ਦੇ ਬਿਨਾਂ, ਉਸਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਸਦੇ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ, ਅੱਛੀ ਸੰਗਤ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ। ਬਿਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪਾਰ ਨਾ ਪਾਏ ਕੋਈ। ਇਹ ਪਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਟੂ ਕ੍ਰਾਸ ਅ ਰਿਵਰ। ਵਿਚ ਰਿਵਰ? ਕਿਹੜਾ ਭਵ ਸਾਗਰ? ਵਾਈਸਸ ਦੀਆਂ, ਅਵਗੁਣਾ ਦੀਆਂ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ। ਬਿਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ, ਬਗੈਰ ਉਸ ਇੱਕ ਦੀ ਮੱਤ, ਇੱਕ ਦੇ ਗੁਣ, ਇੱਕ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਬੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਤੱਕ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। That means ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੇ, ਉਸ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ you cannot cross the river of vices। ਫਿਰ ਉਸੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਹਿਜੇ ਗੁਣ ਰਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਟਿਊਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ, ਉਹਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ ਇਨਟਿਊਨ ਕਰਦਾ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਅਡੋਲਤਾ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਡੋਲਤਾ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟੋਟਲੀ ਇਨ ਟਿਊਨ ਵਿਦ ਦ ਵਨਨੈਸ, ਉਸ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਟਿਊਨਡ ਹੋ ਗਈ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਈ।
ਮਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਿੱਜ ਗਿਆ, ਸਮਾ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਮਨ ਵੀ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੀ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਭੂਆ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਝਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਵੀਰ ਜੀ, 2 ਪਦਿਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਇਆ, 11ਵੇਂ ਤੇ 12ਵੇਂ ਪਦੇ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਇਆ, ਆਪ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 11ਵੇਂ ਔਰ 12ਵੇਂ ਪਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਮਨ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜਣ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਸੌਰੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਇਆ ਸੀ, 10ਵੇਂ ਪਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਘਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋ ਘਰ ਪਾਏ। ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਵਿਰਲਾ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੇ ਮਨ ਕੋਏ। ਜੋ ਆਪਣੀ ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਲਏਗਾ ਔਰ ਉਹ ਵਿਰਲਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਵਿਰਲਾ ਹਰ ਕੋਈ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਜੀ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਸਦੇ ਰੱਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਰਲਾ ਬਣਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ ਕਿ ਬਈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਸਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਸੱਚੀ ਟੈਕਨੀਕ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਡਿਸਟਰਕਟਿਵ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਕਲ ਦਾ ਨਾਂ ਦੁਰਮਤ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਵਾਈਸਿਸ ਦੀ ਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਨੇ ਰੱਬ ਜੀ। ਰੱਬ ਜੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵਰਚੂਸ ਦੀ ਸੋਰਸ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਇਸ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਉਹ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸੋਗ ਵਿਜੋਗ ਨਾ ਵਿਆਪੈ। ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਨਾ, ਇਹ ਟਰਮ ਨਾ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਸੰਜੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੱਚ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸੰਜੋਗ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਅਵਗੁਣਾ ਵਾਲੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵਿਜੋਗ ਕਰੀਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਗੁਣਾ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਵਿਜੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਡਿਟੈਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਿਜ ਕਰ ਦੀ ਮੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਹਾਏ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਫਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਤੇ ਸੁਖੀ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਉਦਾਸ ਨੇ ਕਿ ਓ ਮਾਈ ਗੋਡ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਗਰੀਬੜੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦਾ। ਉੱਥੇ ਸੋਗ ਵਿਜੋਗ ਨਾ ਵਿਆਪੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲੇ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਟਿਊਨਡ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਸੱਚ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ, ਉਹਦਾ ਸੰਜੋਗ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜ ਸਮਾਇਆ, ਆਪ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਟਿਊਨਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਕਾ ਵਾਸਾ। ਇਹ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਕਾ ਵਾਸਾ ਮੇਰੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੋਂ ਆਇਆ? ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੇ ਸਾਕਤ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਈਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਵਾਈਸਿਸ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮਨੂੰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹਕਾਰ ਚੰਗੇ ਟੂਲਸ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਹੰਕਾਰਾ, ਇਹ ਜਮ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਜਮ का दंड करारा। जम मैं वाइसिस, मैं माया मोह प्रेत की कीता, मैं माया मेरे मन की मत ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉसी ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈਣਾ ਤੇ ਸਵਾਰਨਾ। ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੋ ਸੁਖ ਆਰਾਮ ਹੈ, ਚੈਨ ਹੈ, 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, ਮਕਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਕਾਰ ਵੀ ਨੇ, ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਅਪਸੈਟ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਹਾਂ, ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਕਾ ਵਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ, ਵਾਈਸਿਸ ਦਾ। ਭੌਂਦੇ ਫਿਰੇ ਬਹੁ ਮੋਹ ਪਿਆਸਾ। ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਜੀ ਜੰਤ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਮਨ ਨੇ ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਮਨ ਨੇ ਸਾਕਤ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨ ਸਾਕਤ ਖਿਆਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੁਡਾਏਗਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਡਿਸਟਰਬ ਰਹੇਗੀ। ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ को राजा दुखिया रहेगा। साकत स्यों उल्टी रे मन उल्टी रे, साकत स्यों कर उल्टी रे।
ਉਹ ਤੂੰ ਸਾਕਤ ਖਿਆਲ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਉਲਟੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਉਹ ਵੋਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਲਟੀ। ਉਲਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੱਤ ਤੈਨੂੰ ਪਲਟਾਣੀ ਪਏਗੀ। ਜਿਸੇ ਜੇ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਦਿਉਰਾ ਫਿਰਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੈ ਕਮਲੀ ਚੱਲਿਓ ਪਲਟਾਏ, ਮੈਂ ਪੜਤਾ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚਾਲ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਪਾਸੇ। ਸੋ ਸਾਕਤ वाले ख्यालों तो उल्टी रे मन उल्टी रे साकत स्यों कर उल्टी रे, पर झूठे की रे झूठ प्रीत, छुटकी रे मन छुटकी रे साकत संग ना छुटकी रे। मन की मत दे नाल दूजे भाव नाल वाइसिस तो छुटिया नहीं जांदा, तैनू सतगुर दी मत लैनी पेगी। सतगुर वरना की होएगा? दूजे पाए दुष्टां का वासा, पौंदे फिरे वो मोह प्यासा। कुसंगत बह सदा दुख पावे। कुसंगत की है? दूजा पाओ। कुसंगत की है? साकत ख्यालां दा संग करना। साकत संग ना कीजिए, दूर हो जाइए भाग। साकत कोई मनुख नहीं होंदा, साकत ख्याल होंदे ने। वी आर अट्रैक्टेड बाय साकत ख्याल ऑलवेज। मन दी गंदी आदत है साकत ख्यालां नूं पसंद करदा है, वाइसिस वाल अट्रैक्ट होता है। ਉਹਨੂੰ ਕੁਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਝੋਂ ਸੰਗਤ ਨਾ ਹੋਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਫਿਕਸ ਅਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਵਨਨੈਸ ਵਿਦ ਗੋਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਤੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਵਿਸਾਖੀ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਮਾਨਾ। तेरी सुरत किधरे हो रहा है? बारों बारों तो तू शब्द भी पढ़ना है, गाना भी है, बड़ी बाणी भी याद है, पंक्तियां भी तेन बड़ी सारी याद ने, कोट भी ढेर सारिया पंक्तियां करता है। ये जो ढेर सारिया पंक्तियां कोट करदे आ माड़ी गल नहीं है। सतगुर ने सानू इतना ओशन दिता है, हाँ, पर गल ये सोचनी है पेट भरत पशुआ जो सोए वांगू कहते ने गुरमत सुन कच ज्ञान न उपजो, पशु जो उधर परो। पशु ने ढेर सारा चारा खा लिया, इंज मैं धर्म दी गल्लां ते बहुत करदा। मनु सुखमनी साहब भी याद है, आसा की वार भी याद है, जपजी भी याद है, बड़िया सारिया बाणियां याद है, और ढेर सारिया बाणियां मैं कंप्यूटर चों भी कट लेना वा। दूजे नाल बहस करन वेले मैं क्रॉस पंक्ति मारता वा उन्हां नूं कि मैनू की हो गया है। मनु ते समझाया बात विवाद कहूं से होना की जाए। बस ए जेड़ा मेरा ख्याल है ना, ए मेरे मन का ख्याल मन नू समझाण वास्ते ना सुरत शब्द मन माना करना पेगा। जिस पासे सुरत लगानी है ना ता गल बनेगी। ओए मेरे मन ता मनेगा जे सतगुर दे शब्द नू सुरत करके संगत करेगा। असी शरीर करके तो गुरुद्वारे बहने ही हाँ, शरीर करके तो पाठ भी करते ही हाँ। कुसंगत बह कौन? ओए मेरे मन, तू आप अते अपने सारे अंदर दे जिया जनता नू कुसंगत वाले पासा दे दूजे पाए च है दुख पावे। तू भी दुख पाना है ते ओ सारे भी दुखो दुख कमाया, फिर वाइसिस वाले ख्याल कमांदे। सतगुर बाजो संगत ना होई, तैनू सतगुर दी संगत करनी पेगी। बिन शब्दे पार ना पाए कोई। पार की है? पार है सिर्फ अवगुणा दे ख्यालां दी डुअलिटी दे समुंदर विच डुबण तो बच जाना। पार हो गए, जिंदे जी मुकत हो गए। मेरा हाथी जिहड़ा है वो तृष्णा विच फस जांदा सी, बल छुट के बंधन पर हो जांदा सी। पर सतगुर दी मत ले ले, बल हुआ बंधन छुट है, सब कुछ हो तो पाए। हुण मेरा हाथी कंदुआ छुट सकता है। सो पार हो सकता। जींदे जी एवरी मूवमेंट असी अवगुण वाले समुंदर विच डुअलिटी दे समुंदर विच नहीं डुबना तां इहनूं पार ही कहंदे ने। बिन शब्दे सतगुर दी मत बिना, विजडम बिना, निज घर दे अंदर जिहड़े 10वें पदे विच उहने घर की लई है ਉਹਦੇ बारे क्लीयर है। और ए अवेयरनेस करदा जा रहा सहजे गुण रमे। वो आप अते ਉਹਦੇ अंदर दे सारे जी जंत ਉਹ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਟਿਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤੀ। ਇਥੇ ਜੋਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇੰਝ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਆਪਣੀ ਮਤ ਨੂੰ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਸਤਗੁਰ ਦੀ ਮਤ ਜੋਤ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਇੰਦਰੇ ਗਿਆਨੇਂਦਰੇ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਜੀ ਜੰਤ ਵੀ, ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜ ਮਿਲਾ ਲਈਦਾ, ਇੰਜ ਮਿਲਾ ਸਕੀਦਾ। ओए मेरे मन तू ध्यान रखना है,
ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਏ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਹੈ, वरना तू ते तेरे अंदर सारे दुष्टां का वासा हो जाएगा, सारी तेरे अंदर दी सृष्टि कलयुग वर्त जाएगी। हाँ जी, थैंक यू। धन्यवाद वीर जी, आप जी ने मन ते टुका के बड़े खूबसूरती नाल समझाना किया। धन्यवाद आप जी का। अज 2 पदियां दे पाठ होए हैं ते मैं हरविंदर वीर जी नूं विनती करदा, वीर जी आप जी गायन कर लिया जे 2 पदियां दे पाठ, फिर असी पाठ सेशन की समाप्ति है, फिर सवाल जवाब होने। दूजह पाए दुष्टां का वासा, पाउंदे फिरै हैं मोह मोह प्यासा, कुसंगत बहै सदा दुख पावै, दुखों दुख कमाया, सतगुर बाजों संगत न होई, बिन शब्दे पार न पाए कोई, सहजे गुण रवह दिन राती, ज्योति ज्योत मिलाया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह वीर जी, बहुत खूबसूरती नाल आप जी ने समझाना किया, बहुत खूबसूरती नाल आप जी ने गायन किया। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਜ਼ਬਾਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਏ, ਕੰਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਸੁਰਤ ਟਿੱਕੀ ਹੋਏ, ਔਰ ਸੁਰਤ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਿੱਕੀ ਹੋਏ, ਨਾਲ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਬੋਧ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਭਿੱਜਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਸੀਂ ਗਾਇਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਈਏ, ਸੁਰਤ ਟਿਕਾਈਏ ਤੇ ਆਨੰਦ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਰਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ। ਜੀ ਤਜਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਿਆ ਜੇ। ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਵੀਰ ਜੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ, ਤੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਿਓ। जिस पापी को मिले ना ढोई, ਨਿਰਵੈਰ ਪੁਰਖ ਸਤਗੁਰ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤਾ, ਸਤਗੁਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਿਰਵੈਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਔਕਾਤ ਵੀ ਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ। ਤੇ ਅੱਛਾ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਸ਼ੁਡ ਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਵੀ ਰਹਾਉ ਵਾਲੀ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਨਾਏ, ਸਭ ਫਲ ਪਾਏ ਗੁਰੂ ਤੇ ਆਏ। ਵੀ ਉਹ ਸੁਖ ਪਾ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸੁਖੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ, ਜੋ ਗੱਲ ਕਵੇ ਭਾਵੇਂ ਚੰਗੀ ਮਾੜੀ, ਜੇ ਮਨਾਉਣ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਨਾਏ, ਸਭ ਫਲ ਪਾਏ ਗੁਰੂ ਤੇ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਫਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਪਾਓ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਸਮਰਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਭ ਫਲ ਪਾਏ। ਤੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਫਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਦੋਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਰ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਰਵੈਰ ਪੁਰਖ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਵੈਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਕੈਸੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਮ ਅਪਰਾਧੀ ਤੁਮ ਬਖਸ਼ਾਤੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਐਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਹਲੀਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਸੇ ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਪਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ,
ਜਾਂ ਐਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਮੀਆਂ ਨੇ, ਘਾਟਾਵਾਂ ਨੇ, ਵੀ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਧ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਵੀ ਉਹ ਤੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮ ਜਿਸ ਪਾਪੀ ਕੋ ਮਿਲੇ ਨਾ ਢੋਈ, ਸ਼ਰਨ ਆਵੇ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋਈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਅਜਾਮਲ ਲੁਬਦ ਕੁਛ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗਏ ਹਰ ਕੇ ਪਾਸ ਐਸੇ ਦੁਰਮਤ ਨਿਸਤਰ ਹੈ। ਅਜਾਮਲ ਲੁਬਦ ਪਿੰਗਲ ਕੁੰਚਰ ਬਰੋਡ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਏ ਹਰ ਕੇ ਪਾਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਦੁਰਮਤ ਨਿਸਤਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਭੈੜੀ ਮਤ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਸ ਪਾਪੀ ਕੋ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਸ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਵੇ ਤਿਸ ਕੰਠ ਲਾਵੇ ਇਹ ਬਿਰਧ ਸੁਆਮੀ ਸੰਦਾ। ਇਹ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਬਿਰਧ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਰਨ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹਰ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਨ ਆਵੇ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ, ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਭਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਪਾਉ ਮੈਲ ਰਹਿਤ। ਮੈਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਉਹਨੂੰ ਟਰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਨਾਏ, ਸਭ ਫਲ ਪਾਏ ਗੁਰੂ ਧਿਆਏ ਰਹਾਓ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਤਿਗੁਰ ਆਦੇਸ਼। ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਾਥੇ ਨਮਸਕਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਸਾਧੂ ਅੰਜਲੀ ਪੁਨ ਵੱਡਾਏ, ਕਰ ਡੰਡੌਤ ਪੁਨ ਵੱਡਾਏ ਰਹਾਓ। ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਾ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਤਿਗੁਰ ਆਦੇਸ਼, ਮਨ ਤਨ ਤੇਰਾ ਸਭ ਤੇਰਾ ਦੇਸ਼। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਤਨ ਵੀ ਤੇਰਾ, ਧਨ ਵੀ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਸੁਆਮੀ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਵੀ ਉਹ ਹਮਰਾ ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੇਂ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੂਕਾ ਪੜਦਾ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਆਇਆ, ਖਸਮ ਤੂੰ ਹੈ ਸਭਨਾ ਕੇ ਰਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਪੜਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਉ ਭੀਤ ਭਇਓ ਹੈ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਹਉਮੈ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਤੇਰੇ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ। ਕੱਲ ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ ਕੋਟ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਂਬੀਰੀ ਕੇ ਪਾੜ ਪਾੜ ਦੋ, ਵੀ ਹੈ ਕਿਤਨੀ ਪਤਲੀ ਭਾਂਬੀਰੀ ਪਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਬੰਬਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਖ ਹੈ ਕਿਤਨਾ ਪਤਲਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਹੈ ਉਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਏਕਾਸੇ ਵਿਛੀ ਧਨ ਕੰਤਾ, ਧਨ ਸੂਤੀ ਫਿਰ ਸਦ ਜਾਗੰਤਾ, ਪੀਓ ਮਦਰੋ ਧਨ ਮਤਵੰਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਧਨ ਹੈ ਨਾ, ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਹਉਮੈ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੂੰ ਉਹ ਰੱਬ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਚੂਕਾ ਪੜਦਾ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਆਇਆ, ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹਉਮੈ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਖਲੋਤੀ ਸੀ, ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਬ ਹਮ ਹੋਤੇ ਤਬ ਤੂੰ ਨਹੀਂ, ਅਬ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਸੀ ਤਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਹੈ ਵੈਸੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਸਮ ਤੂੰ ਹੈ ਸਭਨਾ ਕੇ ਰਾਇਆ, ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਤੇਰਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਰਾਜੋ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ, ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤਿਸ ਭਾਣਾ ਸੂਕੇ ਕਾਸਟ ਹਰਿਆ। ਸ਼ਬਦ ਉੱਤੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਹਾਂਜੀ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਲਾਈਨ ਆਦੀ ਆ ਰਹੀ, ਪੂਰਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਿਸ ਭਾਣਾ ਸੂਕੇ ਕਾਸਟ ਹਰਿਆ, ਤਿਸ ਭਾਣਾ ਸੂਕੇ ਕਾਸਟ ਹਰਿਆ, ਤਿਸ ਭਾਣਾ ਤਾਂ ਥਲ ਸਿਰ ਸਰਿਆ। ਵੀ ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਏ, ਜੇ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਭਾਣੇ, ਜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਭਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲੱਕੜੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਕੇ ਹਰੇ ਕੀਏ ਖਿਨ ਮਾਏ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜੋ ਮਾਨੋ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਸੁੱਕਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਦੋਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਭਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਵੇ, ਮਨ ਹਟ ਕੀਚੇ ਅੰਤ ਵਿਗੋਵੇ। ਮਨ ਹਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤਿਸ ਭਾਣਾ ਸੂਕੇ ਕਾਸਟ ਹਰਿਆ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਇਆ। ਜੋ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਜੋ ਸੁੱਕੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਡੈਡ ਵੁੱਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਿਸ ਭਾਣਾ ਤਾਂ ਥਲ ਸਿਰ ਸਰਿਆ,
ਜੇ ਵੀ ਜਿਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਥਲ ਜੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰ ਸਰਿਆ ਪਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਥਲ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਰੋਵਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਾਰੂ ਸਥਲ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਤਿਸ ਭਾਣਾ ਤਾਂ ਥਲ ਜੋ ਮਾਰੂ ਸਥਲ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਨੋ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਿਸ ਭਾਣਾ ਤਾਂ ਸਭ ਫਲ ਪਾਏ, ਚਿੰਤ ਗਈ ਲਗ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ। ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ, ਚਿੰਤਾ ਤਿਸ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਠੀਕ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨਾ, ਵੀ ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਜੰਤ ਉਪਾਏ ਤਾਂ ਕਾ ਰਿਜਕ ਆਗੇ ਕਰ ਧਰਿਆ। ਵੀ ਪੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਖਨ ਕੀਟ ਗੁਪਤ ਹੋਏ ਰਹਿਤਾ ਤਾਂ ਚੋ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਪੱਥਰ ਫੋੜੋ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀੜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਚੋਂ ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਖਨ ਕੀਟ, ਪਾਖਨ ਪੱਥਰ, ਪਾਖਨ ਕੀਟ ਗੁਪਤ ਹੋਏ ਰਹਿਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਚੋ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ। ਕਹੇ ਧੰਨਾ ਪੂਰਨ ਤਾਹੂ ਕੋ ਮਤ ਰੇ ਜੀ ਡਰਾਂ। ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਗੁਰੂ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕੀੜੇ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਵੀ ਜਿਨ ਉਪਾਈ ਮੇਦਨੀ ਸੋਈ ਕਰਦਾ ਸਾਰ, ਜਿਸਨੇ ਜਿਨ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਤੂੰ ਕੀਆ, ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਰਿਜਕ ਵੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ ਸਿਰ ਰਿਜਕ ਸੰਭਾਹੇ ਠਾਕੁਰ, ਕਾਹੇ ਮਨ ਭਾਉ ਕਰਿਆ। ਉਹ ਰੱਬ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇ ਕੇ, ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇ ਕੇ, ਵੀ ਉੜੇ ਉਡਾਵੇ ਸਹਿ ਕੋਸਾ ਤੇ ਪਾਛੇ ਬਚੜੇ ਛੜਿਆ ਤੇ ਕੌਣ ਖਿਲਾਵੇ ਕੌਣ ਚੁਗਾਵੇ। ਕਦੀ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ, ਕਦੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਖਿਆਉਂਦਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੰਤ ਗਈ ਲਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਏ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸ਼ਰਣੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉਸ ਪੱਖੋਂ ਗੁਰੂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋੜਾਂ ਵਧਾ ਲੈਂਦਾ, ਲੋੜਾਂ ਵਧਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵਿਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲੋੜਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਲੋੜ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜ਼ਮੀਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਾਮ ਖੋਰ ਨਿੰਦਕ ਉਹ ਤੂਠਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਚਾਹਵੇ, ਉਹ ਜੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਾ। ਕਿ ਉਹ ਮਤਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਵਿਸ਼ਕਾਰ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਵੀ ਉਹ ਸਿੰਘ ਸਰਣਕਤ ਜਾਈਏ ਜੋ ਜੰਬੁਕ ਗ੍ਰਸ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੋ ਗੁਣ ਕਹਾਂ ਜਗਤ ਗੁਰਾ ਜੋ ਕਰਮ ਨਾ ਨਾਸੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਨੋਂ ਕਟਾਕਸ਼ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਜੇ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਲੋ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਹੋ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਐਸਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੋ ਗੁਣ ਕਹਾਂ ਜਗਤ ਗੁਰਾ ਜੋ ਕਰਮ ਨਾ ਨਾਸੇ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਹੈ ਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਐਸੇ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਬੀਜੇ ਸੋ ਖਵਲਾਵੇਗੋ, ਵੀ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਵੀ ਕਰਮ ਨਾ ਮਿਟੇ ਹੈ ਸਕੀ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਕਰਤਾਰ। ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੋ ਗੁਣ ਕਹਾਂ ਜਗਤ ਗੁਰਾ ਜੋ ਕਰਮ ਨਾ ਨਾਸੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਲਾ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤੀ ਫਿਰ? ਵੀ ਤੋ ਗੁਣ ਕਹਾਂ ਜਗਤ ਗੁਰਾ ਜੋ ਕਰਮ ਨਾ ਨਾਸੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਨ ਕਤ ਜਾਈਏ ਜੋ ਜੰਬੁਕ ਗਰਾਸੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਰਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਐਸਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਾਮ ਖੋਰ ਨਿੰਦਕ ਕੋ ਤੂਠਾ। ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਤਨ ਸੀਤਲ ਮਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੂਠਾ। ਉਹ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਟਿਕ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਮਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ੀਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰ ਭਏ ਦਿਆਲਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਦੇਖ ਭਏ ਨਿਹਾਲਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰੂ, ਦੋਨੋਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਨ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਹਮ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰਮਾਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰਾ। ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕਦੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰ ਭਏ ਦਿਆਲਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰੱਬ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਹੈ ਦਿਆਲਾ, ਦਇਆ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਇਆ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਤੇ ਆਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥਾਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪਿਆਉਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਦਇਆ ਦਾ ਆਲਣਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦਇਆ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਦਿਆਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਦੇਖ ਭਏ ਨਿਹਾਲਾ, ਵੀ ਨਾਨਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਹਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਸ਼ਾਰਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਬਦ ਰਹਾਉ ਦਿਖਾਓਗੇ? ਮੈਂ
कैन यू स्क्रॉल या मैं आप अपना खोलना? करता भी जी। हाँ जी, जिस इंसान ने अपनी हर किस्म की खुआरी तो अपने हौमे नूं त्याग के कुड़ियार तो सचियार बनन की गल कीती ना, वो जदों सतगुर की मत प्राप्त करता है ना, तां वो सतगुर नाल मर्ज हो जाता है। इस शरीर का राजा मन ही रहता है। ਤਾਂ ਇਹ ਮਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਨ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਜੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਟਿਊਨਡ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਸੁਰਤ ਮਤ ਬੁੱਧ ਮੇਰੇ ਇੰਦਰੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਸਾਰੇ ਜੇ ਟਿਊਨਡ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਗੜਬੜ ਰਹੇਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੱਬਰ ਤੂੰ ਹਰਿਆਵਲਾ ਕੰਵਲਾ ਕੰਚਨ ਵਨ ਕਹਿ ਦੋਖੜੇ ਸੜਿਓਏ ਕਾਲੀ ਹੋਈਆ ਦੇਵਰੀ ਨਾਨਕ ਮੈਂ ਤਨ ਭੰਗ। ਜਦੋਂ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੰਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੀਭ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾ ਉਹ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿਊਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਨ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਜੀ ਜੰਤ ਔਰ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ ਔਰ ਇੰਦਰੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਮਨ ਕੀ ਚਤਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਆਪ ਵੀ ਦੁਖੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਖੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਟੁਕਾ ਕੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਰਿਟਰਨ ਸਟੀਕ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ बोल पाया तो मैं माफी दे देना। सुख पाया सतगुरु मनाए, मन कहता मैं ते चैन सुख पाया सतगुर दी गल नूं मन्निया मन च वसाया, सब फल पाए गुरु ते आए, मैं ते ओनू फॉलो करदा निरंतर। मेरा बोल ते ध्याए, मेरा लक्ष्य की है हर वेले विजडम नूं फॉलो करना। ये शब्द दा रहाऊ है। वो मर्ज हो गया सतगुर नाल। सतगुर की जिसनों मत आवे सो सतगुर माए समाना। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਲੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਜੇ ਸਾਰਾ ਲੜੀਵਾਰ ਉੱਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਵਗੁਣਾ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਔਰ ਗੁਣਾ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਤੇ। ਵਰਨਾ ਹਰ ਪੰਕਤੀ ਅੰਦਰ 3-4 ਟਰਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, 3-4 ਟਰਮਸ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ 50-50 ਪੰਕਤੀਆਂ ਖੋਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਕੈਟਰਡ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਟੁਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਦ ਇਹਦੇ ਚ ਆਏਗਾ ਜਿਸ ਪਾਪੀ ਕੋ ਮਿਲੇ ਨਾ ਟੋਈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਮੰਨ ਲਾਂਗਾ ਮੈਂ ਤੇ ਪਾਪੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੇਸ ਮੈਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਾਠ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੈਂ ਛਕਿਆ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਬਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਪਾਠ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਪਾਪੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। बस जिस पापी को नहीं मिलती वो सतगुर की शरण जाया करे। सारे शब्द अपने ते टुका टुका के देखना, वो सोले का भी ना सीक्वेंस बनता है, बार बार पिछले पदे नाल अगला पदा जोड़ जोड़ के अपने ते टुका टुका के इंज वो निर्वैर हो जाता है। वो निर्वैर पुरख सतगुर प्रभ दाते, वो सतगुर दी मत लैके हुण ओदी अपनी मन की मत रही नहीं है। सतगुर निर्वैर है ना, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ। ਮਨ ਨਿਰਵੈਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਮਨ ਜੈਸਾ ਸੇਵੇਂ ਤੈਸੋ ਹੋਏ, ਨਿਰਵੈਰ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਮਤ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਦਾਤਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਰਾਉ ਚ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਨਾਇਆ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਾਈ ਖਾਟ ਆਇਓ ਘਰ ਪੂਤਾ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਜਿਸ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ जम्या पूत भगत गोबिंद का, प्रगटिया सब में। हुणे सारे अंदर दी सारी सृष्टि विच एदा मैसेज जाएगा ना। हुण सब जगह चानण करन जोगा हो जाएगा। आप ते नेरे च रहिंदा सी पहला, आप ते अरबत नरबत धंधुकार विच रहिंदा सी। किन्ने किन्ने करोड़ा साल, एक एक पल नूं करोड़ा साल कहंदे ने। निर्वैर पुरख सतगुर प्रभ दाते, हम अपराधी तुम बख्शाते। हुण ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੰਦਰੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਜੀ ਜੰਤ, ਇਹਦੇ ਸਖੀ ਸਹੇਲੜੀਆਂ,
ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ वो सारे दे को लाके ने भाई हम तो मन की मत के कारण भटक गए थे। आंखें कुछ और देखती हैं, कुछ और देखते हैं, सारा शरीर भंग रहिंदा है, कोई इधर ले जांदा, कोई उधर ले जांदा है, असी डिस्टर्ब रहिंदे सी। तुसी सतगुर दी मत लई है ना, तुसी हुण सानू बख्श दिओ, काइंडली ग्रांट अस योर विजडम। जिस पापी को मिले ना टोई, वो सारे फील करते ने कि असी अपनी सोच इसा जमा वाली जे जम की मत दे नाला तां असी पापी हां। हम पापी संग गुरु बरे। तुसी सतगुर दी मत लई है। हमेशा अंदर दी खेड वेले साडे अंदर अते बाहरला शरीर दोनां नूं चौधरी चलांदा है मन राजा मन सुल्तान। पर इनू सतगुर दी अकल नहीं है ते भैड़ करांदा सी, सारे अंदरियां नूं भटकांदा सी। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਈ ਮੈਂ ਧਨ ਪਾਇਓ ਨਾ ਮਨ ਮੇਰੋ ਤਾਵਨ ਤੇ ਛੂਟਿਓ। ਜੋ ਹੀ ਮਨ ਤਾਵਨ ਤੋਂ ਛੂਟੇਗਾ ਨਾ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਦੇ ਛੂਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਵੀ ਟਿਊਨਡ, ਉਹ ਮੰਦੇ ਖਿਆਲ, ਉਹ ਸਾਕਤ ਖਿਆਲ। ਜਿਸ ਪਾਪੀ ਕੋ ਮਿਲਿਆ ਢੋਈ ਸ਼ਰਨ ਆਵੇ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋਈ। ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਗੁਰ ਤੇ ਮਹਿਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਿਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਸ਼ਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਤਿਗੁਰ ਆਦੇਸ਼। ਸਾਰੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਤਿਗੁਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਮਰ ਜੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੂੰਦ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰਸਾਗਰ ਰਤਨੀ ਭਰਪੂਰੇ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਸੀ, ਆਦੇਸ਼ ਦਿਸੈ ਆਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਨੀਲ ਅਨਾਦਿ ਨਾਹ ਜੁਗ ਜੁਗ ਇੱਕੋ ਵੇਸ। ਇਹ ਹੁਣ ਨॉन ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਵਾਲਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੱਚ ਦਾ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਦਰਵੇਸ਼ੀਏ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਾਖੜੀ ਨੇ ਲਈ ਇਹਨੇ ਦਰ ਦਾ ਵੇਸ਼ ਪਾ ਲਿਆ, ਨਿਜ ਕਰਦਾ। ਮਨ ਤਨ ਤੇਰਾ ਸਭ ਤੇਰਾ ਦੇਸ਼, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੇ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਸਾਂ। ਕਦੋਂ ਭਟਕੇ ਸਾਂ? ਜਦੋਂ ਮਨ ਪਰਦੇਸੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਨ ਹੁਣ ਨਿਜਕਾਰੀ ਚ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨਿਜਕਾਰੀ ਚ ਆਣਗੇ। ਵਰਨਾ ਇਹ ਹਿਰਨ ਵਾਂਗੂ ਔਰ ਸਾਰੇ ਵਾਂਗੂ ਦੁਆਰੇ ਦੁਆਰ ਕੁੱਤੇ ਵਾਂਗੂ ਭਟਕਦੇ ਸਨ। ਚੂਕਾ ਪੜਦਾ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰੀ ਆ ਗਿਆ। ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਛੱਡੀ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਟਿਊਨਡ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਮੈਸੇਜ ਨਾਲ ਟਿਊਨਡ ਹੋ ਜਾਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ। ਖਸਮ ਤੂੰ ਹੈ ਸਭਨਾ ਕਹਿ ਰਾਇਆ। ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੇਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਹਾਂ, ਰਾਇਆ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਖਸਮ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਸਾਡੀ ਨੱਥ ਹੈ। ਨੱਕ ਨੱਥ ਖਸਮ ਹੱਥ। ਉਹ ਨੱਕ ਨੱਥ ਖਸਮ ਹੱਥ ਕੌਣ ਹੈ? ਖਸਮ ਮਨ। ਖਸਮ ਤੂੰ ਹੈ ਸਭਨਾ ਕੇ ਰਾਇਆ। ਤਿਸ ਪਾਣਾ ਸੂਕੇ। ਇਹ ਤਿਸ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਮਨ। ਮਨ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਲਈ, ਉਹਦਾ ਪਾਣਾ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਮਨ ਕਾ ਪਾਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਛੜ ਚੋਟਾ ਖਾਵੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹਰਾ ਭਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। सूखे काष्ठ हरिया। असी लिविंग ट्रेजर दा लोगो भी ये बनाया कि जो ही असी सतगुर दी मत लैंदे आ सूखे हरे हो जाते। सूखे हरे किए खिन माए। तिस पाना सूखे काष्ठ हरिया। तिस केड़ा तिस? ये तिस बिलोंग करता है सतगुर नू। सतगुर दे नाल मर्ज हो गया मन। सारे अंदर दी प्रजा कह रही है असी राजा जी तुसी सतगुर दा पाना मनाया ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਹੋਂ ਚੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਮੈਂ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਨਾਏ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣਾ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਾਣਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹਰਿਆ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਨ ਖਿੜਿਆ ਹਰਿਆ ਬਾਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ ਕਿ ਹੋ ਹਰਿਆ ਭਾਈ। ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਹਰਾ ਹੋ ਜਾ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਹਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਹਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਹਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮਾਫ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਨੱਕ ਨਹੀਂ ਰਗੜਵਾਉਂਦਾ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਥੱਲੇ। ਉਹਨੂੰ ਮਾਫੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਜੀ ਅਵਗੁਣ ਤੱਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਲੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਓ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਵੈਰ ਪਦ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਵੈਰ ਨਾ ਰੱਖਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾ ਸਕਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵਰਨਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਟੁਕਦਾ ਜਾਏਗਾ
ਤੇ ਅੱਗੇ ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ, ਖਸਮ ਤੂੰ ਸਭਨਾ ਘੇਰਾਇਆ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਹਦੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹਰਿਆਵਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪਾਣਾ ਪਾ ਗਿਆ ਨਾ ਹੁਣ, ਇਹਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਜੀ ਜੰਤ ਅਤੇ ਜਲ ਥਲ ਮਈਲ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਟਾਫਟ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਜਲ ਥਲ ਮਈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਬਾਹਰਲੇ ਜੀਆਂ ਜੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਜੀ ਜੰਤ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਜਲ ਥਲ ਮਈਲ ਮੇਰੀ 3 ਫੈਕਲਟੀਜ਼ ਨੇ, मेरी सुरत मत बुद्ध है, मेरे इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय ने, मेरे कितने पावन ने, मेरे 9 इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय, 9 निदा खजाना उन्हां विच है। इस तरह मेरे 3 पावन ने, मेरी मेरा ਉਹਨੂੰ ਮਨਬਾਚ ਕਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ 3 ਪਵਨ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਵਨਾਂ ਦੀ ਸੂਝੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ, ਮੇਰੀ ਤ੍ਰਿਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਰਾ ਭਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਿਸ ਪਾਣਾ ਤਾਂ ਥਲ ਸਿਰ ਸਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਜਲ ਥਲ ਮਈਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਤਿਸ ਪਾਣਾ ਤਾਂ ਸਭ ਫਲ ਪਾਏ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਦੇ ਚਿੰਤ ਗਈ ਲਗ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਗਏ। ਹੁਣ ਮਨ ਤਨ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਹੁਣ ਫੁੱਲ ਬਾਡੀ ਜੀਓ ਨਿਰਮਲ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ, ਜੀਓ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਕਰਨੀ ਕਮਾਣੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂ? ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮਨ, ਮਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮਨ ਕਰ ਕਬੂ ਨਾ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਇਓ, ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਸੀ ਵਿਖਿਆ ਸ਼ਕਤ ਰਿਓ ਨਿਸਬਾਸੂ, ਇਹ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਜੰਮ ਵਾਲੀ ਮੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਹਰਡਲ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਕੂੜ ਕੀ ਪਾਲ, ਇਹਦੀ ਈਗੋ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਿੰਤ ਗਈ ਲਗ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ, ਹਰਾਮ ਖੋਰ ਨਿਰਗੁਣ ਕੋ ਤੁਠਾ। ਮਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਮਰਤਾ ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਤਨੀ ਹੰਬਲਨੈਸ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤੁਠੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤ ਬਖਸ਼ੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਨਿਰਗੁਣ ਤੋਂ ਸਰਗੁਣ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਗੁਣ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਜੇ ਨਿਮਰਤਾ ਚ ਆ ਜਾਣ। ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਿਜ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਰਪਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਚਤਰਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਆਕੜ ਵੱਲੋਂ ਹੰਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਰੇ, ਗੁਣਵੰਤਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹ ਆਕੜਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਨੇ। ਗੁਣ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਤਨਾ ਗੁਣ ਆਈ ਜਾਣ, ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀਂ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤਤ, ਉਤਨੇ ਮਿਠਾਸ ਦੇ ਫੁੱਲ ਲੱਗਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਲ ਲੱਗਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਮਰਤਾ ਮਸਟ, ਨਮਰਤਾ ਮਸਟ, ਹੰਬਲਨੈਸ ਮਸਟ ਮਸਟ ਮਸਟ। ਜਦੋਂ ਹੰਬਲਨੈਸ ਆ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠਾਂ ਝਾੜਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠਾਂ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਸੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠਾਂ ਓਏ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਮਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਸਿਖਾਏ ਨੇ। ਹੋਰ ਨਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਮਨ ਤਨ ਸ਼ੀਤਲ, ਮਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉੱਠਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੱਜਣ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੱਜਣ ਮੇਰਾ, ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਹਰ ਸੱਜਣ स्वामी ਮੋਰਾ। ਉਹਦੇ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੱਜਣ ਮੇਰਾ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਲ ਪਲ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਮੱਤ ਵੱਲੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰ ਭਏ ਦਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਮਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਜਨ ਐਸਾ ਚਾਹੀਏ ਜੈਸਾ ਹਾਰੀ ਹੋਏ। ਉਹ ਹਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਈਸ਼ਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮ ਈਸ਼ਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਦਾਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕਰਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵਾਲੀ ਅਕਲ ਆ ਗਈ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਮਰਜ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਿਜ਼ਡਮ ਨਾਲ ਟਿਊਨਡ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। मन की मत बार कूड़ छोड़ आया है, दुष्टा का वासा छोड़ आया है, वैरी मित्र सब कीतियां हो चुका होया है। सो नानक दास देख पए निहाला। निहाला कौन होया? मन। केड़ा मन? जिसने सतगुर दी मत लई। केड़ा मन? जिहदी अंदरली सृष्टि भी ओदी शरण विच, रब जी दी सतगुर दी शरण विच आ गई। केड़ा मन? जिहड़ा राह च कहंदा मैं ते सुख पाया सतगुरु मना के। आई फॉलोड सतगुरु, आई डिड नॉट फॉलो जम। माए मुंडो तै गुरु की जाते पर ना जाए। मैं जम नूं अपना गुरु नहीं बनाया, मैं ओदे नाल लिंक दूरों ही कट दिता।
मैं सुखी हो गया, तुसी भी सारे सुखी हो सकते हो। मन अंदर दी सृष्टि नू इस तरह ट्यून्ड करन जो हो जाता है, फिर अंदरों बाहरों हिपोक्रेट रहिंदा ही नहीं। जिन पट अंदर बाहर गुद्दड़, गुद्दड़ मीन्स विजडम दी गोदड़ी चला ते भले संसार। क्यों? क्योंकि तिन्ने लगा रब सेती देखने विचारो, विजडम नाल जुड़ जाते। थैंक यू। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮਨ ਤੇ ਟੁਕਾ ਕੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰ ਮੈਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜੀ ਇਕਬਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੀਚੇ ਕਰੋ ਜੀ ਸਰਲੇਖ ਤੇ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਕ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਜਾਂ ਕਰਤੇ ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿੰਗ ਵਚਨ ਨਾਮ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਔਂਕੜ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਔਂਕੜ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸੰਬੋਧਕ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਭ ਦਾਤੇ, हे प्रभु दाते जी, हे निर्वैर पुरख जी, हे सतगुर जी, हम अपराधी तुम बख्शाते। ਅਸੀਂ ਅਪਰਾਧੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੋ। ਜਿਸ ਪਾਪੀ ਕੋ ਮਿਲੇ ਨਾ ਢੋਈ, ਸ਼ਰਨ ਆਵੇ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋਈ। हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾਤੇ ਜੀ, ਜੋ ਜਿਸ ਵੀ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਢੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪੀ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਨਾਏ, ਸਭ ਫਲ ਪਾਏ ਗੁਰੂ ਤੇ ਆਏ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਨਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਹਾਓ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੁਕਤਾ ਹੈਗਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਜੀ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਦੇਸ਼, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ, ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਦੰਡੌਤ ਹੈ। ਮਨ ਤਨ ਤੇਰਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਨ ਔਰ ਤਨ ਤੇਰਾ, ਸਭ ਤੇਰਾ ਦੇਸ਼, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਗਤ ਤੇਰਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਚੂਕਾ ਪੜਦਾ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਜੀਵ ਦਾ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭਰਮ ਦਾ ਪੜਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਦਿਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਖਸਮ ਤੂੰ ਇਹ ਸਭਨਾ ਕੇਰਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖਸਮ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਤਿਸ ਭਾਣਾ ਸੂਕੇ ਕਾਸ਼ਟ ਕਰਿਆ, ਤਿਸ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ। हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਭਾ ਜਾਂਦਾ ਸੂਕੇ ਕਾਸ਼ਟ ਰਿਆ, ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਿਆ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਥਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਕੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਕ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਵੀਰ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵਿਆਕਰਨਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।